Good afternoon, dear students. My name is Paparao. I am a mathematics teacher. Now, we are discussing about 8th class first chapter mathematics rational numbers. So, last week I explained about the definition of decimal number, the definition of terminating decimal, the definition of non-terminating decimal, the definition of pure recurring decimal, and the definition of mixed recurring decimal. So last week, which means last Saturday, I explained about the definition of terminating decimal, the definition of non-terminating decimal, and the difference between terminating decimal and non-terminating decimal. Again, non-terminating decimals are classified into two types: pure recurring decimal and mixed recurring decimal. Last week, I clearly explained about terminating decimal, non-terminating decimal, pure recurring decimal, and mixed recurring decimal. So today, we will do problems, some example problems based on decimal numbers. Okay, let us move to our topic. So, last class I explained about the definition of non-terminating decimals. Non-terminating decimals are actually two types: pure recurring decimals and mixed recurring decimals. Here some decimals are given. Observe the decimal numbers. The first decimal number is 0.36 bar. We already studied about this type of decimal number in last class. What is 0.36 bar? 0.36 bar is a decimal number. What type of decimal it is? Is it a terminating decimal or non-terminating decimal? It is a non-terminating decimal. Why? How did you say it is a non-terminating decimal? It is a non-terminating decimal because if you observe the decimal part of this decimal number, what is decimal part of this decimal number? The left side part is called integral part and the right side part is called decimal part. In a decimal number, the decimal point left side part is called integral part. The decimal point right side part is called decimal part. What are the digits in decimal part? The decimal part digits are 36 bar. 36 bar means 3 and 6 are repeating infinite times. 0.36 bar means 0.36, 36, 36, 36 and so on. Here the decimal part numbers are infinite. The decimal part numbers are uncountable. 36 is repeating infinite times. If any decimal number, the decimal part numbers are repeating infinite times, that decimal number is called non-terminating decimal. If any decimal number, the decimal part numbers are repeating infinite times, then the decimal number is called non-terminating decimal. ఒక డెసిమల్ నెంబర్లో ఒక డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి డిజిట్స్ అనేవి ఇంకా ఇన్ఫైనెట్గా రిపీట్ అవుతున్నట్లయితే ఆ డెసిమల్ నెంబర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటాం. 4.238 బార్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ 4.238 bar is also a non-terminating decimal because observe the decimal part. The decimal part is 238 bar. Here 2 is not repeating. 2 అనేది ఇక్కడ రిపీట్ కావట్లేదు. ఎందుకంటే there is no bar on 2. 2 పైన బార్ లేదు. బార్ ఉంటే రిపీట్ అయినట్టు. 38 bar. 38 is repeating only. ఇక్కడ కేవలం 38 మాత్రమే రిపీట్ అవుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ వన్ డిజిట్ ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, ఒక డిజిట్ అనేది రిపీట్ కావట్లేదు, బట్ 2 digits ఆర్ రిపీటింగ్. సో దీన్ని ఎలా రాస్తామని తెలుసు. వి నో హౌ టు రైట్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్. 4.238 బార్ మీన్స్ 38, 38, 38, 38. If you observe this decimal number, one digit is not repeating, but remaining digits are repeating. ఎప్పుడైతే ఒక డెసిమల్ నెంబర్లో కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కాకుండా ఉండి కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అయినట్లయితే ఆ డెసిమల్ని కూడా మనం నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటాం. అండ్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్ ఈజ్ కాల్డ్ మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్ అని మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను.
మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్ అంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కావు, కొన్ని డిజిట్స్ అనేవి రిపీట్ అవుతాయి. ఇక్కడ 2 అనేది రిపీట్ కావట్లేదు, బట్ 38 అనేది రిపీట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇది మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది. 1.26 బార్ అనేది ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న డిజిట్స్ 2, అంటే 26 అనే నెంబర్ ఉంది. 26 బార్ అంటే 26 అనే నెంబరే ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ కూడా రిపీట్ అయినట్లయితే అది ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ. సో ఇక్కడ 26, 26, 26, 26, 26 అండ్ సో ఆన్ అని ఇక్కడ దీని అర్థం. 1.26 బార్ మీన్స్ 1.26, 26, 26 అండ్ సో ఆన్. ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్. ఇఫ్ all digits in decimal part are repeating, then it is called pure recurring decimal. If all digits in decimal part are repeating, then it is called pure recurring decimal. Decimal part లో ఉన్న అన్ని డిజిట్స్ కూడా రిపీట్ అయితే దాన్ని మనం ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ చూడండి 1.4768 బార్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్. ఇది ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్ కాదు. ఎందుకంటే బికాస్ డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అయితే అది ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్. కానీ ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్లో అన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ కావట్లేదు. 4 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, 7 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, ఓన్లీ 68 బార్ అంటే ఓన్లీ 68 ఈజ్ రిపీటింగ్. ఓన్లీ 68 ఈజ్ రిపీటింగ్. ఇన్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్ 4 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, 7 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్, ఓన్లీ 68 ఈజ్ రిపీటింగ్. అంటే ఇక్కడ కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కావట్లేదు, కొన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. ఇటువంటి డెసిమల్స్ని మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్స్ అంటాం అనమాట. ఇన్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్ some digits are not repeating, but some digits are repeating. So this is called mixed recurring decimal. Next, observe next decimal 0.9674 bar. In this decimal number 9 is not repeating, 6 is not repeating, but 74 bar only 74 is repeating. So in this decimal also 2 digits are not repeating and 2 digits are repeating. So it is called mixed recurring decimal. So today I want to say 2 more definitions in a decimal number. That 2 definitions are period and periodicity. ఈ 2 definitions ఈరోజు చెప్పాలని వచ్చాను ఇక్కడికి. So today we will discuss 2 more definitions in a decimal numbers. The definitions are period and periodicity. What is period and what is periodicity? I will explain first the definition of period. What is period? What is the definition of period? Period definition ento chuddam. The definition of period is repeating part in a non-terminating decimal in a non-terminating decimal the repeating part is called period. What is the definition of period? In a non-terminating decimal the repeating part is called period. Now take a non-terminating decimal. Now we have to take one non-terminating decimal. 0.36 bar is a non-terminating decimal. It is a non-terminating decimal because the decimal part numbers are infinite. The decimal part numbers are repeating. So it is called non-terminating decimal. Okay. First we have to take one non-terminating decimal. Okay. తీసుకున్నాం. That decimal number is 0.36 bar. ఇక్కడ రాస్తున్నాను. 0.36 bar. Amma, what is the meaning of 0.36 bar? 0.36 bar meaning is 36 is repeating infinite times. ఈ 36 అనేది infinite times repeat అవుతుంది. Okay. In a non-terminating decimal, ఒక non-terminating decimal లో the repeating part is called period. The repeating part is called period. What is the repeating part in this decimal number? 36. 36 is the repeating part. మరి అక్కడ 36 కదండి ఇక్కడ రిపీట్ అవుతున్నాడు. 0.36 bar means what? 0.36, 36, 36, 36, 36 and so on. So what is the repeating part in this decimal number? The repeating part in this decimal number is 36. That 36 is called period. So what is the period of 0.36 bar? The period is 36.
The repeating part in a decimal number is called period. Period means simply what? The repeating part. In a non-terminating decimal, the repeating part is called period. ఒక నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్లో ఆ రిపీటింగ్ పార్ట్నే పీరియడ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాం. 4.238 బార్. ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. అబ్జర్వ్ ద రిపీటింగ్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్. వాట్ ఈజ్ రిపీటింగ్ పార్ట్? అంటే రిపీట్ అవుతున్నటువంటి నెంబర్స్ ఎవరు? ఈజ్ 2 రిపీటింగ్? 2 రిపీట్ అవుతుందా? నో, 2 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్. 38 బార్. 38 బార్ మీన్స్ 38, 38, 38, 38 and so on. 38 bar means 38 is repeating infinite times. ఇక్కడ 38 అనేవాడు రిపీట్ అవుతున్నాడు. సో ఎవడైతే రిపీట్ అవుతాడో ఆ రిపీటింగ్ పార్ట్నే పీరియడ్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద రిపీటింగ్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్? ద రిపీటింగ్ పార్ట్ ఈస్ 38. ద రిపీటింగ్ పార్ట్ ఈజ్ 38 and this 38 is called period. Next number 1.26 bar. What is the repeating part in this decimal number? In this decimal number, the decimal part is 26 bar. 26 bar means 26 is repeating infinite times. ఇక్కడ 26 అనేవాడు ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాడు. సో 26 is called period. In a non-terminating decimal, the repeating part is called period. What is the repeating part in this decimal number? 26 is repeating part. So 26 is period. Next decimal 1.4768 bar. What is the period of this number? What is the period of this decimal number? Period means what? In a non-terminating decimal, the repeating part is called period. In a non-terminating decimal, the repeating part is called period. What is the repeating part in this decimal number? 4 is not a repeating number. 7 is not a repeating number. 68 bar means 68 is repeating. So 68 is called repeating part and this repeating part is called period. This repeating part is called period. Next decimal number 0.9674 bar. What is the period of this decimal number? Period means repeating part. So what is the repeating part in the decimal number 0.9674 bar? What is the period of this number? Period means repeating part. What is the repeating part in this decimal number? 9 is not a repeating number. 6 is not a repeating number. 74 bar is a repeating part. 74, 74, 74, 74 and so on. So this 74 is period. So this is the definition of period. What is the definition of period, amma? In a non-terminating decimal, the repeating part is called period. ఒక నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్లో ఎవడైతే రిపీట్ అవుతున్నాడో, ఎవడైతే ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతున్నాడో ఆ ఇన్ఫైనైట్ టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యేటువంటి నెంబర్నే పీరియడ్ అంటాం. ఇప్పుడు 0.6 బార్ తీసుకున్నాం. 0.6 బార్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్? ద పీరియడ్ ఆఫ్ దిస్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఈస్ రిపీటింగ్ పార్ట్. ఎవడైతే రిపీట్ అవుతున్నాడో ఆ రిపీట్ అయినటువంటి పార్ట్ని పీరియడ్ అంటాం. వాట్ ఈస్ రిపీటింగ్ పార్ట్ ఇయర్? 6 అనేవాడు రిపీట్ అవుతున్నాడు. సో 6 ఈస్ కాల్డ్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ 1.8 బార్. వాట్ ఈస్ ద రిపీటింగ్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్? ఇన్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్ ద రిపీటింగ్ పార్ట్ ఈస్ 8. సో 8 ఈస్ కాల్డ్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ 2.8 బార్. వాట్ ఈస్ ద period of this number? The period of this number is 8. So this is the definition of period. దీన్ని పీరియడ్ అంటాం. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ పీరియాడిసిటీ. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ? పీరియాడిసిటీ అంటే ఏంటి మరి? పీరియడ్ అంటే చెప్పుకున్నాం. ఇన్ ఏ డెసిమల్ నెంబర్ ద రిపీటింగ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ పీరియడ్. ఒక డెసిమల్ నెంబర్లో రిపీటింగ్ పార్ట్నే పీరియడ్ అంటాం. మరి పీరియాడిసిటీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ? పీరియాడిసిటీ అంటే ఏమి కాదు, నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ పీరియాడిసిటీ. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పీరియాడిసిటీ? నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ పీరియాడిసిటీ. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఈస్ కాల్డ్ పీరియాడిసిటీ. ఒక పీరియడ్లో ఎన్నైతే డిజిట్స్ ఉన్నాయో ఆ డిజిట్స్నే పీరియాడిసిటీ అంటారు. సో అమ్మా, what is the period of 0.36 bar? The period of 0.36 bar is 36. 36 is a period. How many digits are there in this period?
ఈ పీరియడ్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? దేర్ ఆర్ 2 డిజిట్స్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్. 1, 2. సో 2 ఈస్ periodicity. Number of digits in a period is called periodicity. What is the definition of periodicity, amma? What is the definition of periodicity? Number of digits in a period is called periodicity. ఒక పీరియడ్లో ఎన్నైతే డిజిట్స్ ఉన్నాయో ఆ డిజిట్స్నే కలిపి మనం periodicity అంటాం. సో నెక్స్ట్ 4.238 bar is a decimal number. What is the period of this number? Period means repeating part. Repeating part is 38. 38 is period. What is the periodicity of this number? Periodicity means number of digits in period. ఇప్పుడు ఈ పీరియడ్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్. వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఇయర్? 38. 38 is period. How many digits are there in this period? There are 2 digits in this period. What is first digit? 3. What is second digit? 8. So totally 2 digits are there. So 2 is periodicity. Number of digits in a period is called periodicity. Next, 1.26 bar. What is the periodicity of this number? Periodicity means number of digits in period. Mundu period find cheyali. What is the period of 1.26 bar? Period of 1.26 bar is 26. Period means repeating part. Next, periodicity. What is the definition of periodicity? Number of digits in period is called periodicity. ఆ పీరియడ్లో ఎన్నైతే డిజిట్స్ ఉన్నాయో దాన్నే periodicity అంటారు. ఇప్పుడు ఈ పీరియడ్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 1, 2. ఫస్ట్ నెంబర్ 1, 2. సెకండ్ నెంబర్ 6. ఫస్ట్ నెంబర్ 2, సెకండ్ నెంబర్ 6. టోటల్లీ 2 digits are there. సో నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ is called periodicity. 26 periodicity 2. What is the periodicity of 68? There are 2 digits in 68. First digit 6, second digit 8. So 2 is periodicity. Next, what is the periodicity of 0.9674 bar? So first to take period. What is the period of this number? 74. What is period of periodicity? Periodicity means number of digits in period. How many digits are there in period? Period is 74. How many digits are there in 74? There are 2 digits in 74. First digit 7, second digit 4. So periodicity is 2. Next, 0.6 bar. What is the period and periodicity of 0.6 bar? Period. Period means repeating part is called period. What is the repeating part in this decimal number? The repeating part is 6. 6 is called period. What is periodicity? Number of digits in period. ఒక పీరియడ్లో ఎన్నైతే డిజిట్స్ ఉంటాయో ఆ డిజిట్స్ని మనం periodicity అంటాం. హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్? ఓన్లీ 1 digit ఈస్ దేర్. ఇందులో ఒక డిజిట్ మాత్రమే ఉంది. సో 1 ఈజ్ periodicity. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద పీరియడ్ అండ్ periodicity ఆఫ్ 1.8 bar? 1.8 bar తాలూకా పీరియడ్ periodicity ఎంత? పీరియడ్ మీన్స్ ద రిపీటింగ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ పీరియడ్. What is the repeating part in this decimal number? 8 bar. 8 is repeating. 8 is period. What is periodicity? Number of digits in a period is called periodicity. ఈ పీరియడ్లో ఎన్నైతే డిజిట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని periodicity అంటాం. 8 అంటే సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్. సో ఓన్లీ 1 digit is there. 1 is called periodicity. Next, 2.8 bar. What is the period and periodicity of 2.8 bar? Period means repeating part. What is the repeating part in this number? 8. So 8 is period. Periodicity, number of digits in period. ఈ పీరియడ్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 8లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి? 8లో ఒక డిజిటే ఉంటుంది. 8 అంటే సింగిల్ డిజిట్ నెంబర్ కాబట్టి periodicity is 1. So this is period and periodicity. Period means the repeating part in a decimal number is called period. Periodicity means number of digits in a period is called periodicity. 0.36 bar is a terminating decimal. In this decimal number, the repeating part is 36. So 36 is called period. Number of digits in 36, 2. 2 is periodicity. 4.238 bar is a non-terminating decimal. What is the period of this non-terminating decimal? Period means repeating part. The repeating part is 38. 38 is period. How many digits are there in 38? There are 2 digits in 38. 2 is periodicity. 1.26 bar. 1.26 bar is a non-terminating decimal. What is the period of this non-terminating decimal? Period is 26. Periodicity 1 plus 1. 2 is periodicity.
1.4768 bar is a non-terminating decimal. What is the period and periodicity of this number? Period means repeating part. Here repeating part is 68. Periodicity, number of digits in period is called periodicity. ఈ పీరియడ్లో ఎన్నైతే డిజిట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని పీరియాడిసిటీ అంటాం. దెర్ ఆర్ 2 digits in this period, so 2 is periodicity. 0.9674 bar is a non-terminating decimal. What is period and periodicity of this number? Period, repeating part is 74. 74 is period. How many digits are there in 74? There are 2 digits in 74. 2 is periodicity. 0.6 bar is a non-terminating decimal. What is period? 6 is period. Periodicity 1. 1.8 bar period 8. Periodicity 1. 2.8 bar period 8. Periodicity 1. So dear students, today we discussed about period of a decimal number and periodicity of a decimal number. What is the definition of period? Period means in a non-terminating decimal, the repeating part is called period. And what is periodicity? Number of digits in a period is called periodicity. ఒక నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్లో ఉన్నటువంటి రిపీటింగ్ పార్ట్ని పీరియడ్ అని పిలుస్తాం. ఒక నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్లో ఉన్నటువంటి రిపీటింగ్ పార్ట్ని మనం ఏమని పిలుస్తామండి? పీరియడ్ అని పిలుస్తాం. 2.365 bar is a non-terminating decimal. What is the repeating part in this non-terminating decimal? The repeating part is 365 bar. అంటే 365 అంటే 365 అనేది రిపీటింగ్ పార్ట్. సో దిస్ 365 is called period. What is periodicity? Number of digits in period is called periodicity. How many digits are there in period is called periodicity. ఒక పీరియడ్లో ఎన్నైతే డిజిట్స్ ఉన్నాయో దాన్నే మనం పీరియాడిసిటీ అని పిలుస్తాం. దేర్ ఆర్ 3 digits in this period. First digit 3, second digit 6, third digit is 5. So 3 is called periodicity. So dear students, ఇప్పటి వరకు కూడా నేను డెసిమల్ నెంబర్ డెఫినేషన్ ఏంటో చెప్పాను, టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ డెఫినేషన్ చెప్పాను, నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం, ప్యూర్ రికరింగ్ డెసిమల్ డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం, మిక్స్డ్ రికరింగ్ డెసిమల్ డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం, పీరియడ్ అంటే ఏంటి, పీరియాడిసిటీ అంటే ఏంటో కూడా చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే క్లాస్ ఏంటంటే హౌ టు కన్వర్ట్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. హౌ టు కన్వర్ట్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. దీనికోసం నేను ఒక డెసిమల్ నెంబర్ని తీసుకున్నాను. హియర్ ఐ టుక్ వన్ డెసిమల్ నెంబర్. దట్ డెసిమల్ నెంబర్ ఈస్ 0.36 bar. 0.36 bar is a non-terminating decimal because the decimal part number 6 is repeating infinite times. 6 bar means 6 is repeating infinite times. I want to convert this decimal number into fraction form. I want to convert this non-terminating decimal into which form, amma? Fraction form. What is fraction? A number which is in the form of numerator by denominator is called fraction. ఒక నెంబర్ అనేది న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఫామ్లో ఉంటే దాన్ని మనం ఫ్రాక్షన్ అంటాం. ఏ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఫామ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అది ఎలాగనేది చూద్దాం. యాక్చువల్లీ అమ్మా వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఏ ప్రాబ్లమెటిక్ మెథడ్. దీనికి అంతా కూడా ఒక పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఒక నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే దానికి ఒక పెద్ద మెథడ్ ఉంటుంది. సో టుడే ఐ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ లాంగ్ మెథడ్. నేను అంత పెద్ద మెథడ్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. అంత పెద్ద మెథడ్ చేయకుండా సింపుల్గా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ షార్ట్ కట్ మెథడ్. హౌ టు కన్వర్ట్ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఒక నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ని
ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్లో మీకు నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెరీ సింపుల్ అమ్మా. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి దీన్ని. అదే కదా ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ అంటే. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఫస్ట్ ఐ రౌట్ ద గివెన్ నెంబర్ 0.36 బార్. దీనికి కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి మనం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్టెప్స్. ఫస్ట్ we have to count how many digits are repeating in decimal part. First we have to count how many digits are repeating in decimal part. ఎన్ని డెసిమల్ పార్ట్లో రిపీట్ అవుతున్నాయో డిజిట్స్ మనం లెక్క పెట్టుకోవాలి. 0.36 బార్ ఈజ్ అ డెసిమల్ నెంబర్. దిస్ ఈజ్ ద డెసిమల్ పార్ట్. 36 బార్ ఈజ్ అ డెసిమల్ పార్ట్. హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఇన్ దిస్ డెసిమల్ పార్ట్? ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి? ఈజ్ 3 రిపీటింగ్? 3 రిపీట్ అవుతుందా? నో, 3 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్. 3 ఈజ్ నాట్ repeating. 3 is not repeating. Is 6 repeating? Yes, it is repeating. 6 is repeating. What I want to do? First we have to count how many digits are repeating in decimal part. Decimal part లో ఎన్ని నంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో లెక్క పెట్టుకోమంటున్నాడు. 6 అంటే ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఈజ్ రిపీటింగ్. ఒక నెంబరే కదా రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఈజ్ రిపీటింగ్. లెక్క పెట్టుకున్న తర్వాత ఏం చేయమంటున్నాడు? అండ్ రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ నైన్స్ ఇన్ డినామినేటర్. అండ్ రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ నైన్స్ ఇన్ డినామినేటర్ అంటే ఫస్ట్ మనం డినామినేటర్ వాల్యూని రాయాలి ఇక్కడ. ఎలా రాయాలి డినామినేటర్ వాల్యూని? ముందు డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో కౌంట్ చేసుకోండి. హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్? ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఈజ్ రిపీటింగ్. ఒక నెంబరే రిపీట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఒక 9 రాసుకోవాలి ఇక్కడ. నౌ రైట్ 1 9 ఇన్ డినామినేటర్. క్వశ్చన్ అదే కదా అన్నాడు. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి మనం? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ and we have to write as many as 9s in denominator. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని డిజిట్స్ని మనం లెక్క పెట్టుకొని ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని 9s రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక డిజిటే రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక 9 రాశాను. ఒకవేళ 2 డిజిట్స్ రిపీట్ అయితే ఐ విల్ రైట్ 2 9s. ఇక్కడ 3 డిజిట్స్ రిపీట్ అయితే ఐ విల్ రైట్ 3 9s. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఇదంతా డినామినేటర్ గురించి చెప్తుంది. ఫస్ట్ మనం డినామినేటర్నే రాయాలి. డినామినేటర్ ఎలా రాయాలమ్మా? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ నైన్స్ ఇన్ డినామినేటర్. ఎన్నైతే డిజిట్స్ అయితే రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని 9s డినామినేటర్లో రాయాలి. రాసి తర్వాత ఏం చేయాలి? తర్వాత ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్. నెక్స్ట్ మనం ఏం కౌంట్ చేయాలట? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ అయితే రిపీట్ కావట్లేదో ఆ రిపీట్ కానిటువంటి డిజిట్స్ని లెక్క పెట్టుకోవాలట. మరి డెసిమల్ పార్ట్లో రిపీట్ కాని నెంబర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. ఈజ్ 3 రిపీటింగ్? నో, 3 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్. 3 రిపీట్ కావట్లేదు. సో ఎన్ని ఉన్నాయి రిపీట్ కానివి? ఒక డిజిట్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఒక డిజిట్ రిపీట్ కావట్లేదు. లెక్క పెట్టుకుని ఏం చేయమంటున్నాడు? కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. ముందేం చేసాం? ఎన్ని రిపీట్ అవుతున్నాయో లెక్క పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ ఎన్ని రిపీట్ కావట్లేదో లెక్క పెట్టుకున్నాం. లెక్క పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఏం చేయాలట? అండ్ we have to write as many as zeros in denominator. ఇప్పుడు ఎన్నైతే రిపీట్ కావట్లేదో వాటి బదులుగా అన్ని జీరోస్ రాసుకోవాలట. అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని రిపీట్ కావట్లేదు? ఒక డిజిట్ రిపీట్ కావట్లేదు కాబట్టి 9 తర్వాత ఒక 0 రాసుకోవాలి. దట్స్ ఆల్.
దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ టు రైట్ డినామినేటర్ ఆఫ్ ఏ ఫ్రాక్షన్. ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ కావాలంటే డినామినేటర్ కావాలి. ఇప్పుడు డినామినేటర్ ఎలా వస్తుంది? డినామినేటర్స్ రావాలంటే మనం 2 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్? ఫస్ట్ మనము ఈ యొక్క నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్లో ఎన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో మనం లెక్క పెట్టుకోవాలి. ఎన్ని డిజిట్స్ అయితే రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని 9s ఇక్కడ రాసుకోవాలి. తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ అయితే రిపీట్ కావట్లేదో లెక్క పెట్టుకొని అన్ని 0s ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ 0.36 బార్లో ఒక డిజిట్ రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక 9 రాశాను. తర్వాత రిపీట్ కాని లెక్క పెట్టుకోవాలి. సారీ, రిపీట్ కానివి ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఒక 0 రాశాను. 90. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు న్యూమరేటర్కి వచ్చేద్దాం. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లకి ఇంకో 2 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. న్యూమరేటర్కి ఏం చేయాలంటేనట, we have to write decimal part in a numerator. ఎవరిని రాయలేటమ్మా మనము? డెసిమల్ పార్ట్. we have to write decimal part in numerator. డెసిమల్ పార్ట్ ఎవడో చూడండి. what is the decimal part in this decimal number? decimal point right side part is called decimal part. decimal part is 36. ఈ 36 ఏం చేయమంటున్నాడు? we have to write decimal part in numerator. ఈ డెసిమల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డైరెక్ట్గా న్యూమరేటర్లో రాసేయమంటున్నాడు. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్ 36 రాసి తర్వాత ఏం చేయమంటున్నాడు? అండ్ తర్వాత అండ్ పుట్ మైనస్ సింబల్ పెట్టమంటున్నాడు. అండ్ పుట్ మైనస్ సింబల్. ఓకే, రైట్ మైనస్ సింబల్ అండ్ రైట్ రిపీటింగ్ పార్ట్. మైనస్ పెట్టి తర్వాత ఏం రాయాలట? రిపీటింగ్ పార్ట్ రాయాలట. వాట్ ఈస్ రిపీటింగ్ పార్ట్ హియర్? రిపీటింగ్ పార్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ 6. ఇప్పుడు రిపీట్ అవుతున్న పార్ట్నే రాయాలి ఫస్ట్ ఇందులో. వాట్ ఈస్ రిపీటింగ్ పార్ట్ హియర్? 6. 36 మైనస్ 6 అంతే. ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయండి. 36 మైనస్ 6 30/90. క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఇవి. 0 క్యాన్సిల్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/9. 3/9 కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి 3 టేబుల్లో. 3 1s are 3 3s are 1/3. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఒక చిన్న కరెక్షన్. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఫస్ట్ ఏం రాయమన్నామా? వీ హ్యావ్ టు రైట్ డెసిమల్ పార్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజీలీ న్యూమరేటర్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డెసిమల్ పార్ట్ని యాజ్ ఈజీగా రాయాలి. ఇక్కడ డెసిమల్ పార్ట్ ఎవరు? 36 బార్. ఆ 36 అంటే 36 బార్ అంటే బార్ తీసి రాస్తాం అంటే 36. తర్వాత ఏం చెప్పాను? అండ్ పుట్ మైనస్ సింబల్. ఇగో మైనస్ సింబల్ పెట్టాను. పెట్టిన తర్వాత మీకు ఏం చెప్పానంటే అండ్ రైట్ రిపీటింగ్ పార్ట్ అన్నాను. ఇది రిపీటింగ్ కాదు. అండ్ రైట్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్. రిపీట్ కాని పార్ట్ రాయాలి. రిపీట్ కాని పార్ట్ అంటే ఇక్కడ ఎవడు? నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్ అంటే ఇక్కడ 3 రిపీట్ కావట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ 3 రాయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 36లోంచి 3 తీస్తే 33/90. 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఇవి. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 0s are 0. 11/30. 11/30 ఈజ్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. అంటే చూసారా మనం చాలా ఈజీగా కన్వర్ట్ చేసాం. వి కన్వర్టెడ్ 0.36 బార్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఇది ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఇంకొక 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. ఇక్కడ లాస్ట్లో చిన్న కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది కదా మనకి. ఒక డెసిమల్ తీసుకుందాం. 0.2846. ఓకే, 0.28 బార్. ఏమా? వాట్ ఈస్ ద గివెన్ డెసిమల్ నంబర్? 0.284 bar. It is a non-terminating decimal. I want to convert this non-terminating decimal into fraction form. వీడిని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ p/q ఫామ్. న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఫామ్. న్యూమరేటర్ ఉండాలి, డినామినేటర్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ డినామినేటర్. ఇప్పుడు డినామినేటర్ని తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ డినామినేటర్ ఎలా తీసుకుంటామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఈ డెసిమల్ పార్ట్ని అబ్జర్వ్ చేయండి.
ఈ డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్నైతే నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అవి లెక్క పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఎన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి? ఇక్కడ 2 రిపీట్ కావట్లేదు. 84 బార్ అంటే 84 రిపీట్ అవుతుంది. అంటే 84 84 84 84 అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ రిపీటింగ్ పార్ట్ ఎవడు? వాట్ ఈస్ ద రిపీటింగ్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్? ద రిపీటింగ్ పార్ట్ ఇన్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్ ఈజ్ 84. సో ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి? 8 ఈజ్ రిపీటింగ్, 4 ఈజ్ రిపీటింగ్, 2 డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్. 2 డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని 9s డినామినేటర్లో రాయాలి. ఇక్కడ ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి? 8 ఈజ్ రిపీటింగ్, 4 ఈజ్ రిపీటింగ్. అంటే ఇక్కడ 2 డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్. కాబట్టి రైట్ 2 9s. 9 9. ఇది డినామినేటర్లో మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనము డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని 9s డినామినేటర్లో రాయాలి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ 9s ఇన్ డినామినేటర్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని 9s డినామినేటర్లో రాయాలి. నెక్స్ట్ ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కావట్లేదో లెక్క పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కావట్లేదు? ఇక్కడ 2 అనేది రిపీట్ కావట్లేదు. సో ఎన్ని డిజిట్స్ అయితే రిపీట్ కావట్లేదో అన్ని జీరోస్ మళ్ళీ డినామినేటర్లో రాయాలి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ జీరోస్. ఎన్నైతే రిపీట్ కావట్లేదో అన్ని జీరోస్ రాయాలి. ఇక్కడ 2 అనేది రిపీట్ కావట్లేదు, ఒక డిజిటే రిపీట్ కావట్లేదు, కాబట్టి ఒక 0 రాయాలి. అంతే, అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ నేను ఐ యూజ్డ్ 2 points టు క్రియేట్ డినామినేటర్. డినామినేటర్ రాయడానికి మనం 2 points యూజ్ చేసాం. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ రిపీటింగ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అవి లెక్క పెట్టుకోవాలి. లెక్క పెట్టుకొని అన్ని 9sని మనం డినామినేటర్లో రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ నాన్ రిపీటింగ్ డిజిట్స్. రిపీట్ కానిటువంటి డిజిట్స్ని మనం లెక్క పెట్టుకోవాలి. లెక్క పెట్టుకొని యాజ్ మెనీ యాజ్ జీరోస్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ డినామినేటర్. ఎన్నైతే రిపీట్ అవుతున్నాయో లెక్క పెట్టుకొని అన్ని 9s రాయాలి. ఎన్నైతే రిపీట్ కావట్లేదో లెక్క పెట్టుకొని అన్ని జీరోస్ రాయాలి. ఇప్పుడు డినామినేటర్ పని అయిపోయింది. ఇది డినామినేటర్కి. నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్కి వచ్చేసరికి చాలా సింపుల్. డినామినేటర్లో ఏం రాయాలంటే ఫస్ట్ రైట్ ద డెసిమల్ పార్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్లీ. రైట్ ద డెసిమల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గివెన్ నంబర్. ఇందులో డెసిమల్ పార్ట్ ఎవరు? 284 బార్ ఈజ్ డెసిమల్ పార్ట్. ఈ డెసిమల్ పార్ట్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా న్యూమరేటర్లో రాయండి. రైట్ ద డెసిమల్ పార్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్లీ. ఈ బార్ తీసేసి రాయాలి. 2 8 and 4. రైట్ ద డెసిమల్ పార్ట్. వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ we have to write decimal part in numerator. We have to write decimal part in numerator. Decimal part ni numerator lo rayali. Rasi and put minus symbol and put minus. Go minus pedadam. 284 minus. Minus petti tarvata em cheyali? And write non repeating part. Ippudu non repeating part rayali. Non repeating part ante repeat kaani numbers అని రాసేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎవరు రిపీట్ కావట్లేదు? 2 రిపీట్ కావట్లేదు. సో రైట్ 2. అంతే, సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ డెసిమల్ పార్ట్ రాయాలి. సెకండ్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్ని రాసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ డెసిమల్ పార్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ పుట్ మైనస్ సింబల్ అండ్ రైట్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 284 నుంచి 2 తీస్తే 282 బై 990. క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. 2 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతారు ఇద్దరు కూడా. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2. అగైన్ 2 టేబుల్. 2 4s are 8, 1 ఉండిపోయింది. 19 ఉంది. 2 9s are 18, 1 ఉంది. 2 5s are 10. సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ 141 by 495. దిస్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గివెన్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఈ నెంబర్ ఇంకా కూడా 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాడు. 3 టేబుల్ 14లో 3 4s are 12, ఇంకా 2 రిమైనింగ్ 2 ఉంది, అంటే 21 అయింది. 3 7s are 21,
7 టైమ్స్ పోయింది. కింద కూడా 3 టేబుల్. 3 1s are 3, 3 1 టైం పోతుంది అంటే ఇంకా 19 ఉంటుంది ఇక్కడ. 3 6s are 18, ఇంకా 1 ఉంటుంది. 3 5s are 15 అంటే 47/165. సో 47/165 ఈజ్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఇంకొక డెసిమల్ తీసుకుందాం. 0.65 బార్. కన్వర్ట్ 0.65 బార్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? ఫస్ట్ డినామినేటర్ని రాయాలి. డినామినేటర్ని ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎన్ని అయితే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని 9s రాయాలి. ఇక్కడ ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి? 5 బార్ అంటే 5 ఒకటి రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక 9 రాయాలి. నెక్స్ట్ ఎన్ని అయితే రిపీట్ కావట్లేదో అన్ని 0s రాయాలి. ఇక్కడ ఒక డిజిట్ రిపీట్ కావట్లేదు కాబట్టి 6 అనేది రిపీట్ కావట్లేదు కాబట్టి ఒక 0 రాయాలి. న్యూమరేటర్లో ఏం రాయాలి? డెసిమల్ పార్ట్ని యాజ్ టీజ్గా రాయాలి. డెసిమల్ పార్ట్ ఎవరు? 65 రాశాను. తర్వాత ఏం చేయాలి? మైనస్ పెట్టాలి. మైనస్ పెట్టి ఏం రాయాలి? ఇప్పుడు రిపీట్ కాని నెంబర్స్ రాయాలి. నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్ రాయాలి. వాట్ ఈస్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్ హియర్? 6 ఈజ్ నాట్ రిపీటింగ్. 65 - 6. 65 - 6 అంటే 59. 59/90. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఏమా? నెక్స్ట్ ఇంకోటి తీసుకుందాం. ఈసారి 0.36 బార్. మొత్తానికి బార్ ఉంది ఈసారి. 0.36 బార్. హౌ డు వి కన్వర్ట్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్? హౌ డు వి కన్వర్ట్ దిస్ డెసిమల్ నెంబర్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్? ఫస్ట్ డినామినేటర్ రాయాలి. డినామినేటర్ రాయాలి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ 9s ఇన్ డినామినేటర్. ముందు ఎన్ని అయితే రిపీట్ అవుతున్నాయో, ఎన్ని డిజిట్స్ అయితే రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని 9s రాయాలి. ఇక్కడ ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి? డెసిమల్ పార్ట్లో 36 బార్ అంటే 3 రిపీట్ అవుతుంది, 6 రిపీట్ అవుతుంది అంటే 2 డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి. 36 బార్ మొత్తం 36 అంతా రిపీట్ అయిపోతుంది కదా. సో ఇది ఫస్ట్ డిజిట్, సెకండ్ డిజిట్. ఈ 2 డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి రైట్ 2 9s. తర్వాత ఏం చేయాలి? రిపీట్ కాని నెంబర్స్ కౌంట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ నాన్ రిపీటింగ్ నెంబర్స్. ఇక్కడ రిపీట్ కాని నెంబర్స్ అంటే ఏమీ లేవు. డెసిమల్ పార్ట్లో ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ కూడా రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ రిపీట్ కాని నెంబర్స్ ఏమీ లేవు. ఒకవేళ రిపీట్ కాని నెంబర్స్ ఉంటే అన్ని 0s రాసుకోవాలి. ఎన్ని రిపీట్ కావట్లేదో అన్ని 0s రాసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ అసలు ఈ రిపీట్ కాని నెంబర్స్ అంటే ఏమీ లేవు కదా, కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి 0s రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ how many digits are repeating in decimal part and we have to write as many as 9s in denominator. First we have to count how many digits are repeating in decimal part and we have to write as many as 9s in denominator. ముందు ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని 9s in denominatorలో రాసేయాలి. ఇక్కడ 3 రిపీట్ అవుతుంది, 6 రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి 2 నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి 2 డిజిట్స్ 2 9s రాశాను. తర్వాత ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ 0s ఇన్ డినామినేటర్. ఇప్పుడు ఎన్నైతే రిపీట్ కావట్లేదో అవి లెక్క పెట్టుకొని అన్ని 0s రాయాలి. ఇక్కడ రిపీట్ కానివంటూ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ 0s రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్కి ఏంటి చెప్పిన పాయింట్? వీ హ్యావ్ టు రైట్ డెసిమల్ పార్ట్ ఇన్ న్యూమరేటర్. ఈ డెసిమల్ పార్ట్ని న్యూమరేటర్లో యాస్టిజ్గా రాసేయమంటున్నాడు. డెసిమల్ పార్ట్ ఎవడో 36 బార్ తీసి రాసేయండి. 36 ఓకే. ఫస్ట్ రైట్ డెసిమల్ పార్ట్ ఇన్ న్యూమరేటర్ అండ్ పుట్ మైనస్ సింబల్ పెట్టమంటున్నాడు. అండ్ పుట్ మైనస్ సింబల్ అండ్ రైట్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్. ఇప్పుడు నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్ రాయాలి అంటే రిపీట్ కాని పార్ట్ రాయాలి. ఇక్కడ రిపీట్ కాని పార్ట్ అంటే ఏమీ లేదు. అదే అండ్ రైట్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్ రాయాలి అంటే రిపీట్ కానిటువంటి నెంబర్స్ ఏమన్నా ఉంటే రాయాలి. ఇక్కడ రిపీట్ కాని నెంబర్స్ ఏమీ లేవు కదా. డెసిమల్ పార్ట్లో అన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అయిపోతున్నాయి కదా కాబట్టి ఇక్కడ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఏమన్నా ఉంటే రాయాలి. ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇంక 0. ఇక్కడ ఏమి రాయాలి? నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్ని రాయాలి. మరి ఇక్కడ రిపీట్ కాని నెంబర్స్ ఏమీ లేవు కదా కాబట్టి ఇక్కడ 0 రాసుకున్నాం. ఏమీ లేవు కాబట్టి 36 - 0 36/99. ఇవి 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are 9. మళ్ళీ 3 టేబుల్. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12. వాట్ ఈస్ ఫైనల్ ఆన్సర్? 4/11. ఇంకొకటి
0.56 బార్. ఎలా రాస్తాం? హౌ డు వి రైట్ 0.56 బార్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డినామినేటర్ వాల్యూ. ముందు డినామినేటర్ని రాయాలి. హౌ డు వి రైట్ డినామినేటర్ వాల్యూ? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ నైన్స్ ఇన్ డినామినేటర్. ముందు ఇక్కడ ఎన్నైతే రిపీట్ అవుతున్నాయో డిజిట్స్ అన్ని నైన్స్ రాయాలి. తర్వాత ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ కావట్లేదో అన్ని జీరోస్ రాయాలి. ఇక్కడ 6 బార్ అంటే 6 ఒకటే రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక 9 రాయాలి. ఎన్నైతే రిపీట్ కావట్లేదో అన్ని జీరోస్ రాయాలి. ఇక్కడ 5 ఒకటే రిపీట్ కావట్లేదు అంటే ఒక డిజిటే రిపీట్ కావట్లేదు కాబట్టి ఒక 0 రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్ ఎలా రాస్తాం? రైట్ ద డెసిమల్ పార్ట్. ఈ డెసిమల్ పార్ట్ని యాసిడ్గా రాసేయండి. వాట్ ఇస్ డెసిమల్ పార్ట్ హియర్? 56 అండ్ పుట్ మైనస్ సింబల్. మైనస్ పెట్టండి. మైనస్ పెట్టి ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ రైట్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్. ఇప్పుడు రిపీట్ కాని పార్ట్ని రాసుకోవాలి. నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్ అంటే 5. 56 మైనస్ 5. 56 మైనస్ 5 51. 51/90. ఇవి 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 3 1s are 3. 2 is left. 3 7s are 21. 3 3s are 9. 3 0s are 0. 17/30. Next 0.45 bar. Write 0.45 bar in fraction form. First we have to write denominator రాయాలి. How do we write denominator? First count how many digits are repeating in decimal part. Decimal partలో ఎన్ని నెంబర్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో లెక్క పెట్టుకోవాలి. 4 5 బార్ అంటే 4 ఈజ్ రిపీటింగ్, 5 ఈజ్ రిపీటింగ్. 4 5 ఈజ్ రిపీటింగ్. 2 డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్. ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని జీరోస్ రాయాలి, అన్ని నైన్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ నైన్స్ ఇన్ డినామినేటర్. ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అన్ని నైన్స్ ఇన్ డినామినేటర్లో రాయాలి. ఇక్కడ 2 డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి 2 నైన్స్ రాయాలి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్. ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ కావట్లేదు లెక్క పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ రిపీట్ కానివి ఏమీ లేవు. 4 5 అనేది మొత్తం రిపీట్ అయిపోతుంది. సో ఇంక డెసిమల్ పార్ట్లో ఇంక రిపీట్ కానివి ఏమీ లేవు. ఒకవేళ రిపీట్ కానివి ఏమన్నా ఉంటే ఎన్నైతే రిపీట్ కావట్లేదో అన్ని జీరోస్ రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ జీరోస్ ఇన్ డినామినేటర్. ఎన్నైతే రిపీట్ కావట్లేదో అవి లెక్క పెట్టుకుని అన్ని జీరోస్ రాయమంటున్నాడు. అసలు ఇక్కడ రిపీట్ కాని నెంబర్స్ అంటే ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇక్కడ 0 రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్ ఏమి రాస్తాం? వీ హ్యావ్ టు రైట్ డెసిమల్ పార్ట్ ఇన్ న్యూమరేటర్. ఈ డెసిమల్ పార్ట్ని న్యూమరేటర్లో రాసుకోవాలి. వాట్ ఇస్ డెసిమల్ పార్ట్ హియర్? 4 5 అండ్ పుట్ మైనస్ సింబల్. ఇప్పుడు తర్వాత మైనస్ పెట్టాలి. మైనస్ పెట్టి తర్వాత ఏం రాయాలి? అండ్ రైట్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్. రిపీట్ కానిటువంటి నెంబర్స్ ఏమైనా ఉంటే రాసుకోవాలి. ఇక్కడ రిపీట్ కాని నెంబర్స్ అంటే ఏమీ లేవు కదా కాబట్టి 0 ఏమీ లేవు కాబట్టి 45 minus 0 45/99. 3 1s are 3. 1 is left. 3 5s are 15. 3 3s are 9. 3 3s are 9. Again 3 table. 3 5s are 15. 3 11s are 13. 5/11. So 5/11 is the answer. సో టుడే మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే హౌ టు కన్వర్ట్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఒక నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో మనం నేర్చుకున్నాం. ఒక నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం 4 steps ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ స్టెప్, ఈ 2 steps కూడా డినామినేటర్ గురించి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ రిపీటింగ్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ నైన్స్ ఇన్ డినామినేటర్. ముందు ఇచ్చినటువంటి డెసిమల్ నెంబర్ని మనం చూసుకుంటే 0.65 బార్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే డినామినేటర్ని రాసుకోవాలి. ఎలాగా? ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో అవి లెక్క పెట్టుకుని వాటి ప్లేస్లో అన్ని నైన్స్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ 5 ఈజ్ రిపీటింగ్ అంటే ఓన్లీ 1 digit ఈజ్ రిపీటింగ్. సో రైట్ 1 9. తర్వాత ఏం లెక్క పెట్టుకోవాలి? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ how many digits are not repeating in decimal part and we have to write as many as zeros in denominator. Next
హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ నాట్ రిపీటింగ్, ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ కావట్లేదు లెక్క పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక డిజిట్ రిపీట్ కావట్లేదు, సో రైట్ 10. ఎన్నైతే రిపీట్ అవుతున్నాయో లెక్క పెట్టుకొని అన్ని 9s రాసుకోవాలి. ఎన్నైతే రిపీట్ కావట్లేదు లెక్క పెట్టుకొని అన్ని 0s రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ న్యూమరేటర్లో ఏం రాయాలి? వీ హ్యావ్ టు రైట్ డెసిమల్ పార్ట్ ఇన్ న్యూమరేటర్. ఈ డెసిమల్ పార్ట్ని న్యూమరేటర్లో రాసుకోవాలి. బార్ తీసేసి వాట్ ఈస్ డెసిమల్ పార్ట్ ఇయర్ 65 అండ్ పుట్ మైనస్ సింబల్ పెట్టాం. బట్ ఏం చేయాలి? అండ్ రైట్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్. ఇప్పుడు డెసిమల్ పార్ట్ రాసేసి మైనస్ పెట్టి నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్ రాయాలి. వాట్ ఈస్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్ ఇయర్? అంటే రిపీట్ కాని డిజిట్స్ ఎవరు ఇక్కడ? రిపీట్ కానటువంటి పార్ట్ ఏంటి? 6 రాయడమే అంతే. 65 - 6 59. 59/90. 59/90 is the answer. So this is the method to convert non-terminating decimals into fraction form. That's all. లాస్ట్గా మనం ఏం నేర్చుకున్నామండి? హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఒక నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలో మనం నేర్చుకున్నాం. సో హౌ టు కన్వర్ట్ ఏ నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. ఒక నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? చాలా సింపుల్ అండి. మీకు 4 పాయింట్స్ చెప్తున్నాను, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్, ఒక నాన్ టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ని ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ముందు డినామినేటర్ వాల్యూ రాసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఎవ్రీ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఇన్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్. ఒక ఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఫామ్లో ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ఆ 4 పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ డినామినేటర్ని రాసుకోవాలి. డినామినేటర్ని రాసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫాలో 2 పాయింట్స్. డినామినేటర్ని రాసేటప్పుడు మనం 2 స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ రిపీటింగ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ నాన్ రిపీటింగ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ రిపీటింగ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ నాన్ రిపీటింగ్ డిజిట్స్ ఇన్ డెసిమల్ పార్ట్. ముందు డెసిమల్ పార్ట్లో ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో లెక్క పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ కావట్లేదో మనం లెక్క పెట్టుకోవాలి. ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో మనం లెక్క పెట్టుకున్న తర్వాత ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో వాటికి బదులుగా అన్ని 9స్ని రాసుకోవాలి డినామినేటర్లో. ఒకే డిజిట్ రిపీట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఒక 9 రాయాలి. 2 డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, 2 9s రాయాలి. 3 డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి, 3 9s రాయాలి. తర్వాత ఏం లెక్క పెట్టుకోవాలి? నాన్ రిపీటింగ్ డిజిట్స్ అంటే రిపీట్ కాని నెంబర్స్ ఏంటి డెసిమల్ పార్ట్లో. ఒకవేళ డెసిమల్ పార్ట్లో ఒక నెంబర్ రిపీట్ కావట్లేదు అనుకోండి, ఒక 0 రాయాలి. 2 నెంబర్స్ రిపీట్ కావట్లేదు అనుకోండి, 2 zeros రాయాలి. అసలు ఏది రిపీట్ కావట్లేదు అనుకోండి, అసలు 0 రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది డినామినేటర్కి. న్యూమరేటర్లో ఎలా రాస్తాం? న్యూమరేటర్లో డెసిమల్ పార్ట్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసియండి. రైట్ ద డెసిమల్ పార్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్లీ. డెసిమల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డెసిమల్ పార్ట్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాయాలి. తర్వాత ఏం చేయాలి? పుట్ మైనస్ సింబల్, తర్వాత మైనస్ పెట్టాలి. మైనస్ పెట్టి ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ రైట్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్. ఇప్పుడు రిపీట్ కానటువంటి పార్ట్ని మనం రాసుకోవాలి. అక్కడ రిపీట్ కాని పార్ట్ అంటే నాన్ రిపీటింగ్ డిజిట్స్ ఉంటే రాసుకోవాలి. ఒక నాన్ రిపీటింగ్ డిజిట్స్ ఏమైనా లేవనుకోండి, మైనస్ పెట్టి 0 రాసుకుంటాం. ఒకవేళ నాన్ రిపీటింగ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ డిజిట్స్ని యాస్టీజ్గా మనం రాసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్మేట్ టు కన్వర్ట్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్. అంటే దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ ట్రిక్. ఇది ఒక ట్రిక్ అనమాట. ఇది యాక్చువల్గా 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లం, మనకి 8 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. అయితే అంత పెద్ద ప్రాసెస్ చేయకుండా ఈ ట్రిక్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని మనం చేయొచ్చు. ఓకేనండి. సో ఇలాగ మనం ఏ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఇచ్చినా సరే మనం దాన్ని ఈజీగా ఫ్రాక్షన్ ఫామ్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో the following steps to convert non-terminating decimal into fraction form. What is first step? First you have to count how many digits are repeating and how many digits are non-repeating. You have to write 9s and you have to write 0s. First we have to count how many digits are repeating and we have to write as many as 9s in denominator. And next we have to count how many digits are non-repeating and we have to write as many as 0s in denominator. ముందుగా ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో లెక్క పెట్టుకోవాలి. ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయో లెక్క పెట్టుకొని అన్ని 9స్ని డినామినేటర్లో రాసుకోవాలి. తర్వాత ఎన్నైతే డిజిట్స్ రిపీట్ కావట్లేదో లెక్క పెట్టుకొని అన్ని 0స్ని 9 తర్వాత రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డెసిమల్ పార్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈజీలీ ఇన్ న్యూమరేటర్. న్యూమరేటర్లో డెసిమల్ పార్ట్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ పుట్ మైనస్ సింబల్, తర్వాత మైనస్ సింబల్ పెట్టాలి. మైనస్ సింబల్ పెట్టి ఏం రాయాలి? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ నాన్ రిపీటింగ్ పార్ట్ని రాసుకోవాలి. అంటే రిపీట్ కాని డిజిట్స్ ఉంటాయి చూసారండి, ఆ డిజిట్స్ని మనం రాసుకోవాలి. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్
to convert non-terminating decimal into fraction form. That's all. Thank you. Have a nice day.